आयत नंबर 47 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी इस्राईला, ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, उज़कुरू याद के निअमती अल्लती निअमतुना ज़माहागा अन्अमतु अलैकुम चे नाम कड़े मा पता सुबांदे व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम बेशका फजीलत दर कड़े दे माता सोता अलल आलमीन पालम वालो बांदे। वत्तकू उयरे गए यौमन दहार वसिना ला तजज़ी चे बदल बनश्वर कोले नफ्सुन यो नफ्स अन नफ्सिन दबल नफ्सना शेअन ज़रबर वला युक़बलो नबशी कबल वले मिनहा ददे नफ्सना शफ़ातुन शफ़ारस वला युअख़ज़ु मिनहा नबशियास्ते ददे नफ्सना अदलुन जरमाना वला हुम युनसरून औ नबादी सरा मदद कवलिशी। या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम। ददे ज़ेना अल्लाह पाक बनी इस्राईलो बांदे अगफल इनामात अग जिक्र की। मखके रुको किम खिताबो बनी इस्राईलो ता दलतम खिताब दे बनी इस्राईलो ता मखके इजमाल वो उस दी की तफसील द नियमतुनो दे। कम कम नियमतुना अल्लाह कड़ी दी यो ना द्वना द्रेना अल्लाह अतई नामात कड़ी प बनी इस्राईलो बांदे पदी रुको के अल्लाह पाक दाई जिक्र की और दुआ ज़ाबुन वर्ता चिकले ना फरमाने उकड़े दागे जिक्र दे पके यानी मख के इजमाल वो उस दी रुको के तफसील दे इनामत अल्लाह जिक्र की। या बनी इस्राईला, ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, उस्कुरो याद के निअमती अल्लती निअमतुना ज़माहागा यादोलो माना दादा चिददी नियमतुनु शुक्रिया अदा के अनामतु अलैकुम चिकड़े मा पता सुबांदे कम कम इनामाते कड़ी दी नवर पसे बराशी व अन्नी फज़्ज़लतुकुम बेशका फजीलत दर कड़े दे माता सोता अलल आलमीन पखल को बांदे। दा फजीलत ची अल्लाह दी तवर कड़े हो दा फजीलत द वजी द दीन द वजिनो न ची द दुनिया द खूबो द वजिना। दा बनी इस्राईल दा द तौहीद आलम बरदार वो नो ज़िक्र वर्ता अल्लाह पाक भी चे तासु तमे फजीलत दर करे दे। सूरे माइदा के बराशी इस जाल फीकुम अंबिया अल्लाह तासु के अंबियाओ गर्जोल सलोर जरा वजालकुम मुलूका बादशाहानी दर के गर्जोल व अन्नी फज़्ज़लतुकुम दा फजीलत में दरते द दीन द वजना दर करे दे नचे द दुनिया द वजना। तौरात ये मनो द मूसा अलैहिस्सलाम इत्तिबे कोला अल्लाह वर्त फजीलत वर्को और फजीलत ये वर्को अलल आलमीन और टूलु खल्क बांधे नो ना अलल आलमीन पखल को बांधे दखपले जमाने पखल को वर्ता अल्लाह फजीलत वर्को
ځکه نبی علیہ السلام امت ته الله په ټولو امتونو فضیلت ورکړی دی. د بني اسرائیلو فضیلت په دې امت باندې نشته، دې امت ته الله فضیلت ورکړی دی. سورہ آل عمران کې براشي کنتم خیر امتین، تاسو ګوره بهتر امت یې، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دا بهتر والی چې درته الله درکړی دی، تاسو به دوه کاره کوئ، خو ته به خلک راولئ، د بدو نه به یې منع کوئ. دا غوروالی د دې امت د دې وجې نه دی. نو دا فضیلت الله ورته ورکړی د خپلې زمانې په خلکو باندې، ځکه دا د توحید علمبردارو. نو دې کې اشاره ده چې څنګه تاسو اتباع د موسی علیه السلام کوله او یعنی د تورات په احکاماتم عمل کو، الله درته فضیلت درکو. اوس موسی علیہ السلام د دنیا نه تللی دی، تورات چې کله قرآن راغی تورات هم منسوخ شوی دی. اوس که دا فضیلت غواړئ په خلکو باندې د نبی علیہ السلام اتباع وکوئ او دا قرآن به منئ. دې کې اشاره د هغې ته چې ګورئ اوس که فضیلت غواړئ نبی علیہ السلام اتباع وکوئ او قرآن به منئ. وانی فضلتکم، بشکا فضیلت درکړی دی ما تاسو ته علی العالمین، په خلکو باندې د خپلې زمانې. واتقوا یوما لا تجزی نفس، ویریږئ د هغه ورځې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا ضربر. په دې آیت کې الله پاک یره د آخرت ذکر کی او په دنیا کې او د قیامت د ورځې قانون ذکر کی. دنیا کې یو کس جرم وکي نو د هغه د راخلاصولو دپاره څلور طریقې کیږي. نمبر 1 ضمانت کیږي، نمبر 2 شفارس کیږي، نمبر 3 جرمانه ورکی، نمبر 4 په زور راخلاصي چې چا زور چلیږي. په دې څلورو طریقو دنیا کې مجرم راخلاصيږي. الله پاک وی اے د دنیا خلکو د قیامت په ورځ نمو ضمانت کار کی، نمو شفارس کار کی، نمو پیسې کار کی او نمو زور غره کار کی. د قیامت په ورځ اخلاصېدل دا په خپل عمل باندې دي. په دې آیت کې الله پاک د دې څلورو طریقو نفي کی. دنیا کې خو مجرم په دې طریقو خلاصول شي، آخرت کې ګوره دا چلبازۍ نه چلیږي. واتقوا او یریږئ یومن دا هغه ورځې نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی، په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا ضربر. دنیا کې یو مجرم جرم وکي، پولیس یې بوزي، نو کس ورپسې لړ شي یره جي دې راپرېږدی، که د دې نه پس دسه چلو کو ضمانت یم، نو د هغه د ضمانت د وجې نه هغه راپرېږدي. یعنی یو کس د بل په کار راغی، دلته الله وی لا تجزي نفس، د قیامت په ورځ به یو نفس د بل نفس په کار نه راځي. ګورې ضربه دا ضمانتونه هم د آخرت ګورې نه چلیږي. دویمه طریقه ولا یقبلو منها شفاعت. مجرم جرم وکي، پولیس والے ونیوي، ایم پی اے صاحب ټلیفون کی، ایس پی وکي او داسې ایم این اے صاحب وکي، دا زما کس دی زر را خلاص کی. دلته الله وی ولا یقبل منها شفاعت، قیامت پر ورځ باندې وا شفارس هم ګورې نه چلیږي. شفارسونه به د هیڅ چا نه چلیږي، بس خپل عمل د لارې مل دی. ورپسې سوي درېمه طریقه ولا یؤخذ منها عدل، نبشي اغستی د دې نفس نه عدل بدلا، عدل جرمانه، عدل فدیه. فدیه شفا یعنی رشوت، پیسې، جرمانه. مجرم جرم وکي، داغه خپل لړ شي، کو د پیسې هغې له ورکي، بس را خلاص یې کی. الله پاک وی
د قیامت پر ورځ ګورې پیسې نه چلیږي. ها څلورمه سپارې اخري ایت دی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. قیامت پر ورځ که د اسمان نه والی تر ځمکې پورې دا هر څه د سرو زرو ډک شي، الله ته یو کس ورکي چې یا الله دا سرو سپین واخله خو ما د دې جهنم د عذاب نه بچ کا. فلن یقبل الله به دا نه قبلي. ورخه یؤخذ منها عدل جرمانه ورلته نه چلیږي. دلته همونګه مجرم جرم وکي او هغه رشوت ورکو او نوم مولا سحر چه پانی پیچه پانی میں ورکے کار وشو. جج ته وکیل پایل ورکو داسې بن ویجی دا وګوره اتلس دلائل د دې پرانا کې دا مجرم دی بری کړی شي. پایل یې کولو کو 5018 نوټونه پکې پراته وو 90,000 روپے شوي. اچ وشمارلې وی دا 18 دلائل بالکل ټیک دي. 2 دلائل ولا نور پکار دي چې 20 شي بیا د مجرم بری دی. ولا یؤخذ منها عدل جرمانی رشوت دا د آخرت کې نه چلی. الله پاک به د عدل فیصله کی دا سینا چې دلته خو بس چرچا زور دے داغ شور دے. پولیس والا کسونی وہ پروجہ کی خوراک کو اوی جج لوے بودم سزا بولور کی تو دا مسلمانانو پالاکه کی او پروجہ کی بیا خوراک کے تا تشرم نہ درزی. جج لے بوتو چه جج لے بوتو جج کباب خوڑل نا غصه شو ویسل دی راوستو ویر جی وچه روٹے خوڑلا ما ویتا سره کباب وکړي. ولا یؤخذ منها عدل جرمانی او پیسې دا هو دنیا کی چلیږي. الله پاک وی التب غورنه چلیږي. د دیو جنا د قیامت د ورځې نه مخکې ځان لپخپل باندې اعمال دا دنیا کې وکړو چې په دې عمل د وجې نه خلاص شو. ورپسې ولا هم ينصرون نبدی سره مدد کولی شي. یره یو کس ته نه ضمانت باندې را خلاص کو نه په شپارس باندې را خلاص کو نه پیسې باندې را خلاص کو حضور یې چلیږي راغې او بس دروازې هر څه مات کړو سړی په زور را خلاص کو. الله وی د قیامت پر ورځ دا زورونه مورونه نه چلیږي. ګوره ولا هم ينصرون نه ګورې دو مجرم تاسو څه کولی شي یعنی مدد یې نشي کولی. قیامت پر ورځ به الله پاک وي لمن الملک اليوم نن ورځ د چا بادشاهي ده این الجبارون کم دې دي د دنیا غا چې ځان ته غټ غټ خلک وي هیڅوک به جواب ورکول والني. الله په خپل جواب وي لله الواحد القهار نن د هغه ذات بادشاهي را چې هغه یوم دی قهار زورورم دی. د قیامت د ورځې نه مخکې خپل معاملې الله سره صفا کو. د اکابرینو زندگی انسان وګوري حیران شي. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی محدث دومره لوی سړی و چې په یو ټیم باندې مونږ چې څنګه درس کو په یو ټیم باندې به د حدیثو چې درس به کو 40,000 طالبان به ورته ناست وو. دومره لوی سړی جهادونه قرآن یعنی ټول عمر د الله په اطاعت کې تیر کړی. چې کله بیمار شو بوډا ضعیف او حالت یې بس مرګ ته نږدې و شاګردانو ته وی په کټ کې پروت وی ما اوچت کې لګ او په دې ځمکه مې کېره. شاګردانو وی استاد صاحب حکم دی. نو عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه شاګردان اوچت کو او پس مکه باندې کې هودو چې پس مکه باندې کې هودو بوډا
ټول عمر د قرآن او د حدیث درس کړی او سپینه سپینه ږیره وه، دا ږیره یې راواغېستله او په دې ځمکه یې داسې ومږله، وی یا الله عبدالله تا ته در روان دی، الله د دې سپینو ډکو یې خاطر وکړي، ګورې نور را سره هېڅ هم نشته دی، بس د دې سپینو ډکو خاطر مې وکړي. دی ورته نه وي چې یا الله ټول عمر مې ستا د پیغمبر احادیث خلکو ته ښولی دی، قرآن مې ورته ښولی دی، خپلې لویې لویې ورته نه دي کړې. الله وی د عبدالله د دې سپینو ډکو خاطر وکړي. مونږ او تاسو الله ته خپلې غټې غټې نه کوو، بلکې خپله عاجزي ورته ښکاره کوو. یو شاعر وی تو غنی از هر دو عالم من فقیر، تو غنی از هر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من فزیر، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. وی اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ ته د دواړو جهانو مالدار ذاته، بے پروا ذاته، من فقیر او زه خو ډېر فقیر یم. وی روز محشر عذر های من فزیر، الله د قیامت پر ورځ باندې د دې بنده عذر ګورې قبول کې. وی گر تو می بینی حسابم ناگزیر، اللہ کچر حساب را سرکے نو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ دا محبوب علیہ السلام پا مخ کے را سر حساب مکے، اللہ دا محبوب علیہ السلام پا مخ کی مام شرمندکے. گورا آگا پیغمبر زمون دا پارا سونا جڑلی دی، نن امت پا کم باندې روان دی. دیکھیں د قیامت سختۍ ذکر کی، د دې سلورو چې دنیا کې د مجرم د پاره طریقې کیږي، الله وی د قیامت پر ورځ ګورې دام نشته دی. عثمان خیر آبادی دا یو عالم تیر شوی دی، د کاریاني دکان یو د کاریاني، ګوره داسې ورسره د آخرت غم چې چا به له کوټه پیسې رولې، کوټه په دې خو به دکاندارانو څه نه ورکول، داسې به وي شلېدلې پیسې به ورله چا راوړلې، مخکې به ورته کوټه پیسې وي، هغه پیسې به یې واخیستلې او د هغې له یو ځای جوړ کړی و، هغه به یې ځان له کېښودلې او پوره سودا به یې په هغې باندې ورکړله. چې کله یې د عمر اخرۍ ورځې شولې، هغه پیسې راواخیستلې، وی یا الله ستا د بندګانو نه مې دا کوټه پیسې اخیستې دي، خو څیزونه مې ورته پوره ورکړي دي. الله دې بنده سره دې هېڅ هم نشته دی، کوټه عمل لا سره دی، خدایه د دې بنده نه به دا کوټه ټوټه پوټه عمل قبلې، جنت به دې راله ګورې پوره راکې. الله ما ستا د بندګانو نه کوټه پیسې اخیستې وې، خو سودا مې پوره ورکړې وه، الله دا ټوټه پوټه عمل، دا کوټه عمل به رانه قبلې، خو ما له به سودا د جنت پوره راکې. ګوره داسې زمونږ مشران تیر شوي. یو بادشاه تیر شوی دی، محمد شاه نومې و، مکران علاقه و، د هغې بادشاه و، خپل وزیران ورسره و، په دغه باندې تللی و، په ښکار باندې. چې کله په ښکار باندې تللی و نو دا وزیران دی اوږي شو، یو بوډۍ ابۍ هغې غوا سروله، بادشاه چې لږ داسې اخوا دېخوا شوی دی، دا وزیران راغلي دي، د دې ابۍ دا غوا یې ذبح کړې ده، حلاله کړې ده او هغه یې پخه کړې ده، خوړلې ده. ابۍ صرف سهاره د ژوند دغه یو غوا وه، دې ته وی ما له د دې قیمت خو راکړې چې ځان له بله غوا والم، ورته وی نشته دی، ورته وی نشته دی مونږ سره. دا یو کس ته راغلی را، یو عالم دین تا جړلی دی ورته چې بادشاه ته ووایه ما ته د دې غوا کم از کم پیسې راکړي، زه به ځان له بله غوا والم. هغه عالم ورته وی چې دا بادشاه په پلانکۍ ورځ به په دې پلانکي پل باندې تیریږي او ځای ته به ځي، په دغ کې پل ورته ودرېږه او په خپله ورته دا خبره وکړه. بادشاه ته پته نه وه د دې،
چې وزیرانو غوا هړپ کړې ده. چې کله باچا تیرېدو دا بوډۍ زوی په ولاړه ده. باچا چې تیرېدو موار یې ورلا د سورلۍ ونیو داسې. باچا ورته ابې څه چل دی؟ ورته وی ستا او زما یو مقدمه ده. دا مقدمه ده زما او ستا. دا خبره پوره که د دې حل وباسه هغې به ځي. ابې څه چل دی؟ ستا دې وزیرانو زما غوا هغې ذبح کړې وه خوړلې ده. ماله یا د هغې قیمت راکه واګې نیولې یا ماله قیمت په دې پول د پاسه راکه کنی د پولیسرات په پول به نه بیا د هغې قیمت غواړم. په باچا باندې رپېدل رالل زر راکوز شو. ابې ستا غوا د څونه پیسو وه؟ مثال د 10 وه د 20 وه. د 80 غواګانو قیمت یې ورته ورکو. ابې د قیامت پر ورځ به یو نفس د بل نفس په کار نه راځي. زه به په خپلو خولو کې یم که تاله به د غوا قیمتونه در کوم. د 80 غواګانو قیمت یې ورله ورکو. ابې ما ورې معاف کا. د هغې سره د آخرت غم و. مونږ ټولو سره څومره پردي حقونه دي ورکو یې ښه راته پته ده. د پولیسرات په هغه پول باندې تلل دي د الله مخکې ودرېدل دي. محبوب علیه السلام به ولاړي، آدم علیه السلام به ولاړي، اسرائیل علیه السلام به ولاړي، جبریل امین به ولاړي. جج او قاضي به الله په خپلې د دې ټولو هستو په مخ کې بیا مونږ سره پردي حقونه به راځي. ورې دا مو په کار نه راځي. ځکه دې آیت کې څلور نه پي ورې مجرم په دې څلور واړو طریقو نشي خلاصېدی. د دې وجې نه ځان دنیا کې مجرمان ورې نه جوړو. خپلې معاملې الله سره دا صفا کو. یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کې نعمتي التي نعمتونه زما هغه انعمت علیکم چې انعام کړی ما پتا سو باندې وانی فضلتکم بشکا فضیلت در کړی ما تاسو ته علی العالمین په خلق باندې د خپل زمانه وتقوا یریږي ومن دار وزنا لا تجزي چې په کار بن راځي نفس یو نفس عن نفس دبل نفس شیئا ضربر ولا يقبل منها نبشي قبل دې د نفسنا شفاعت شفارس ولا يؤخذ منها نبشي غستې د نفسنا عدل جرمانا ولا هم ينصرون نبدي سرا مدد کولی شي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.